सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। बहुत वड्डी अपडेट कैनेडा तो सामने आई है। पहला कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर के वल्लों अपडेट सांझी की गई है। उस तो बाद कैनेडा की ऑफिशियल वैबसाइट canada.ca ते बहुत वड्डा रिफ्लैक्शन आया है। कैनेडा दे विच वीज़ा स्टैंपिंग नूं लैके जिहड़े इंडिया तो वीज़ा स्टैंप हुंदे ने उसकी गल कर रहा है। उस तो बाद बायोमैट्रिक नूं लैके, उस तो बाद VFS नूं लैके, उस तो बाद तुहाडी प्रोसैसिंग टाइम, केप्स नोट सने वैब फॉर्म नूं लैके या फिर तुसी कोई भी इंक्वायरी कर दो, इन्हां सब बारे बहुत वड्डी अपडेट है। हर कैटेगरी वास्ते अपडेट है। चैनल सबसक्राइब कर लो, वध तो वध शेयर करो। ये तुहाडा अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। असी किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग नहीं करते। मकसद हुंदा है तुहाडे तक सही, एथेंटिक ते रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट तैयार ना करिए। SOP या केप्स नोट्स हैल्प चाहते हो तो वेलकम है। प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो वेलकम है। जो वीज़ा फाइलिंग करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म तुहाडे लई नहीं है, यानी इत्थे कॉल ना करो। प्रोफाइल बारे कोई कन्फ्यूजन है तो कॉल कर सकते हो। वीडियो शुरू कर लैंदे। सब तो पहला गल करांगे कि कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर का जो बयान आया ही, उस तो बाद canada.ca ते जो रिफ्लैक्शन आया है, स्टेटमेंट तो बाद वो रिफ्लैक्शन आया तो canada.ca का वो रिफ्लैक्शन पहला लाइन बाई लाइन तुहानूं पढ़ के सुनावांगा। उस तो बाद इस दे उत्ते डिस्कशन करांगे कि इसका मतलब की निकलता है तो एक्चुअल दे विच इहदा हुण इंपैक्ट की होने वाला है तो ये अनाउंसमेंट एक्चुअल दे विच है कि। पहला पढ़ के सुनाउने आ, तुसीं अपनी स्क्रीन ते देखो। इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा टू रिड्यूज स्टाफ इन इंडिया। हुण देखो, ओटावा अक्टूबर 19 2023 ਨੂੰ पब्लिश होया है। Following India's intent to unilaterally remove immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by October 2023. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is reducing its number of employees in India from 27 to 5. IRCC will continue to accept and process application from India, but reduced staffing levels are expected to impact processing time. उस तो बाद नीचे, the large majority of application from India are already processed outside the country, with 89% of Indian applications processed through the global network. The 5 Canadian-based IRCC staff who remain in India will focus on work that requires an in-country presence, such as urgent processing, visa printing, risk assessment, and overseeing key partners. उदों बाद नीचे है, clients from India can expect to see some delays over the next few months. This includes delay in overall processing time, responses to their inquiry, getting their visas or passport returned. Canada has a strong connection with Indian citizens and will continue to welcome them, whether they wish to come here to visit, work, study, be reunite with loved ones, or लिव परमानेंट इन दी कंट्री। ये जिहड़ी है वो कह सकते हैं कि canada.ca दे वल्लों जिहड़ी है वो अनाउंसमेंट सामने आई है। हुण इस अनाउंसमेंट के हिसाब के नाल जेकर जाइए तो सब तो पहला गल की गई है कि जिहड़े 21 डिप्लोमेट्स इंडिया दे विच रह गए हैं, यानी कि टोटल 62 डिप्लोमेट्स जिहड़े है वो कैनेडा दे इंडिया विच सीगे, जिस दे विचों 41 डिप्लोमेट्स जिहड़े ने उन्हां नूं वापस भेज दिता गया। सो कुल 21 डिप्लोमेट्स रह गए। हुण जिहड़े 62 डिप्लोमेट्स सीगे उन्हां दे विचों 27 मैंबर वो सीगे IRCC दे जिहड़े तुहाडे प्रोसैसिंग टाइम दे उत्ते, या कह सकते हो कि तुहाडी प्रिंटिंग दे उत्ते या तुहाडी इंक्वायरीज़ दे उत्ते काम करदे सी, या रिस्क असैसमेंट दे उत्ते काम करदे सीगे, या फिर तुहाडीआं जिहड़ियां वैब फॉर्म वगैरह जिहड़े भी आपां रेज़ करदे हां उन्हां दा जवाब दिंदे सीगे। उन्हां 21 चों हुण सिर्फ 5 मैंबर रह गए ने, या 5 इंपलॉय रह गए उन्हां दे स्टाफ दे जिहड़े हुण इन्हां दा रिस्पॉन्स करने। तो ओवरऑल हुण 21 इंपलॉय जिहड़े आ, कह सकदे हो 21 डिप्लोमेट्स जिहड़े ने वो हुण इंडिया दे विच कैनेडा दे बच्चे ने, जिहदे विचों जिहड़े 5 मैंबर काम करनगे, यानी जिहड़े 5 स्टाफ मैंबर ने इन्हां दे जिन्हां ने काम करना तुहाडीआं फाइलां दे उत्ते, उन्हां दे विच भी वो 5 मैंबर जिहड़े वो सिर्फ हुण अर्जेंट जिहड़ियां इंक्वायरीज़ होणगीਆਂ उन्हां दे उत्ते या अर्जेंट वीज़ास होणगे उन्हां दे उत्ते काम करनगे। यानी कि
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ PPR ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 89% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 100 ਚੋਂ 11 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 89 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, PR ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਇੰਟਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੀ ਸਮ ਡਿਲੇਜ਼ ਓਵਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ VFS ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। VFS ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਲੈਟੈਸਟ IRCC ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ VFS ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ, कृपया नोट करो दैट आवर कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अक्रॉस 10 सिटीज़ इन इंडिया कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ भी 10 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨॉर्मली ऑपरेट ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ IRCC, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ IRCC ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Canada visa application will continue to receive administrative support and submit biometric at all our centers। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 10 ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਤੇ 10 ਓਪਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ VFS ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IRCC ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਪਡੇਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।